So what is the meant by managerial economics? So managerial economics is the defined as a discipline that deals with the application of economic theories and managerial practices. It is the integration of economic theories and managerial practices for the purpose of demand forecasting and forward planning and decision making purpose. So this is the definition and meaning of managerial economics. So ఎందుకోసం మనం ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం? సో ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆఫ్ managerial economics, right ma'am? Okay, so managerial economics is the use of economic models of thoughts. మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్ ఉంది మీ దగ్గర, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నోట్స్ ఉంది, మెటీరియల్ ఉంది. So managerial economics is the use of economic models of thoughts to analyze the business situations. So characteristics ఏమున్నాయి మా ఎకనామిక్స్ లో? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమున్నాయి మీకు దగ్గర? ఆల్రెడీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. Okay, so managerial economics is the microeconomics in nature, normative economics, application oriented economics in the micro and macroeconomics. So these are the characteristics of managerial economics. So characteristics ఏమున్నాయి? Microeconomics, macroeconomics, normative economics, application oriented. So microeconomics లో ఏమనుకున్నాం మనం? సో microeconomics లో డెప్త్ గా అనలైజ్ చేసి ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేసి అనాలిసిస్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది డెసిషన్ మేకింగ్ పర్పస్. సో మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో సో టోటల్ ఇండస్ట్రీని ఒక యూనిట్ గా తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ లో సో బిజినెస్ లో వచ్చే కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలి, సో అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్. సో నార్మేటివ్ ఎకనామిక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఈస్, వాట్ వాస్, వాట్ విల్ బి. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ managerial economics. So scope of managerial economics lo demand analysis and forecasting. So demand analysis and forecasting, cost analysis, pricing policies, production and supply analysis, profit management. So this is the scope of managerial economics. So ee rendu concept important manaki. So what is meant by managerial economics? Explain nature. మీటర్ పెట్టేశారు సార్. పోతుంది సార్ ఇప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ. ఓకేనా సార్? స్క్రీన్ ఉందా సార్? హలో సార్. వచ్చింది సార్, వచ్చింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, listen ma'am. So what is the meant by demand? So demand is equal to desire plus willingness plus ability to purchase that commodity is equal to demand. So demand అంటే మనం ఏమంటున్నామా? Demand is equal to desire plus willingness plus ability to purchase that commodity. So is equal to demand. So law of demand. So demand concept lo what is the meant by demand? Demand types and demand determinants. So what are the exemption to law of demand? ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనకి ఇంపార్టెంట్. సో డిమాండ్ అనాలిసిస్, డిమాండ్ కాన్సెప్ట్ లో వాట్ ఇస్ ద మీన్ బై డిమాండ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్. సో డిమాండ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్. సో ఏ బిజినెస్ ఫర్మ్ కన్వర్ట్ రా మెటీరియల్స్. సో ఏ బిజినెస్ ఫర్మ్ కన్వర్ట్ రా మెటీరియల్స్ ఇంటూ వన్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. సో ఏ బిజినెస్ కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? సో రా మెటీరియల్ తీసుకుంటుంది, బిజినెస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, రైట్ మామ్? రైట్. So a business firm convert raw material into one finished product and these products sold in the market. So a firm has estimate and forecast demand before starting production, right? So before starting production ki manta demand ఎంత ఉంది, సో ఎంత సేల్ చేయగలం, మార్కెట్ లో ఎంత డిమాండ్ ఉంది, ఎక్కువ మొత్తంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాస్ అవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ బేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో డిమాండ్ before starting production, the firm will prepare production schedule on the basis of డిమాండ్ ఫోర్కాస్ట్. సో డిమాండ్ అనాలిసిస్ లో డిమాండ్ అంటే ఏంటి? సో డిమాండ్ అంటే మనం ఎట్లా మెజర్మెంట్ చేస్తాం? సో డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిజైర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏముండాలమ్మా? డిజైర్ ప్లస్ విల్లింగ్నెస్ ప్లస్ ఎబిలిటీ టు పర్చేస్ దాట్ కమోడిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్. సో డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ డిజైర్ ప్లస్ విల్లింగ్నెస్ ప్లస్ ఎబిలిటీ టు పర్చేస్ దాట్ కమోడిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్. ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. సో డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిజైర్. ఫస్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలనే వాంట్ కస్టమర్ కి ఉండాలి. సో డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిజైర్. ఒక బైక్ కొనుక్కునే ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఉండాలి. సో నేను కస్టమర్ ని, సో డిమాండ్ ఒక బైక్ కావాలనే వాంట్ ఉండాలి. బిల్డింగ్నెస్ బోత్ సైడ్, అట్లా సేల్ సైడ్ కావచ్చు, ఇట్లా పర్చేజ్ సైడ్ కావచ్చు. సో దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్, విల్లింగ్ టు పర్చేజ్ దట్ కమోడిటీ.
సో ఆ ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేయడానికి నా దగ్గర అమౌంట్ ఉండాలి. సో పర్చేజ్ capability. So purchase capability, ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై డిమాండ్ అంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద డిమాండ్ షెడ్యూల్. సో ద లా ఆఫ్ డిమాండ్ మే బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. సో డిమాండ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? సో ప్రైస్ మీకు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నానండి. సో బ్రీఫ్ గా మీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో డిమాండ్ షెడ్యూల్. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ 10 రూపీస్ ప్రైస్ ఉంది. సో 10 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు 1 యూనిట్ సేల్ అవుతుంది. 1 యూనిట్ సేల్ అవుతుంది. సో దెన్ 8 రూపీస్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు సో 2 యూనిట్స్ సేల్ అవుతుంది. 6 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 3 యూనిట్స్, 4 ఉన్నప్పుడు 4 యూనిట్స్, సో 2 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 5 యూనిట్స్. సో ఇక్కడ మీకు ఏం కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందమ్మా? సో ప్రైసెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్, డిమాండ్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. సో ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిమాండ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో 10 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ మాత్రమే సేల్ అయింది. సో 8 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఏమైందమ్మా? సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ప్రైసెస్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది, క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డిమాండ్ షెడ్యూల్ ఆర్ లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో వెన్ ద ప్రైస్ ఫాల్ ఫ్రమ్ 10 to 8, సో ప్రైస్ వచ్చేసి 10 నుంచి 8 కి డిక్రీజ్ అయింది, క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఇంక్రీజ్. సో ఫ్రమ్ 1 to 2. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. యా వినీలా, టెల్ మీ మా. సార్ నా నేమ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు సార్. సార్ మీరేం చేస్తారంటే సార్ సార్ పార్టిసిపెంట్ నా పేరు ఉంది సార్, నా క్లిక్ చేసి కో హోస్ట్ పెట్టండి సార్. సార్ కో-హోస్ట్ కో హోస్ట్ పెట్టండి సార్. పార్టిసిపెంట్స్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఒక నిమిషం సార్. వచ్చి ఇంకా రాలేదు సార్. సార్ మీరు 257 పెట్టేశారు సార్. రిమూవ్ చేసి నాది పెట్టండి. వచ్చింది సార్. ఓకే సార్, నేను మారుస్తానండి సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. వాళ్ళని రీనేమ్ నేను మారుస్తానండి. ఓకే సార్. సో quantity demanded increases on the basis of the demand schedule. We can draw on the demand curve. So right, mom. So law of demand. So when the prices increases, ikkada price increase అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? So the quantity demanded, so price increase. So price increase అయితే quantity demanded decreases. So price decrease అయింది. When the price goes down, so the quantity demanded increases. So this is called by law of demand. This is called by law of demand. Okay. So demand is the want or desire. Demand is the want or desire to purchase a good or service with the necessary goods, services or financial instrument to make a legal transaction for the purpose of goods or services. So demand is the relationship between, ఇక్కడ demand ఎలా ఉంటుందండి? So demand is the relationship between price and quantity demanded for a particular product or particular time. Each price of the demand is the relationship tell the quantity the buyers want to buy at a particular price. The quantity of goods the consumer is willing to purchase over a period of time at a particular price. So ఇక్కడ మనం డిమాండ్ అంటే ఏమనుకున్నామండి? డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజైర్ ప్లస్ విల్లింగ్నెస్ ప్లస్ ఎబిలిటీ టు పర్చేస్ దట్ కమోడిటీ. సో ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడే డిమాండ్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. సో నాకు బైక్ కావాలనే వాంట్ ఉండాలి. సో అక్కడ సెల్లర్ నాకు సేల్ చేయడానికి నో రిస్ట్రిక్షన్స్. సో నా దగ్గర బైక్ కొనుక్కోవడానికి సరిపడిన అమౌంట్ ఉండాలి. సో willing to purchase that commodity or capable to purchase that commodity. ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఫుల్ఫిల్ అయితే సో డిమాండ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో దెన్ అప్పుడు డిమాండ్ ఏమవుతుంది? సో ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ విల్ బి డిక్రీజెస్. సో ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. సో మనకు మీకు కాన్సెప్ట్ లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. Demand analysis explain what are the types of demand. So price demand, income demand, cross demand, autonomous and derived demand. So company demand, firm demand, industry demand, total market and market segment demand. So already మీరు notes లో note చేసుకున్నారు ఇవి types. So these are the types of demand. So price demand, income demand, cross demand. So price demand, income demand and cross demand.
Okay, so price demand, income, so types of demand chudama. So types of demand: price demand, income demand, cross demand, autonomous and derived demand, company or firm demand, industry demand, total market and market segment demand. These are the types of demand. So price demand lo మనం ఏమనుకుంటున్నాం? సో price demand లో price and demand, సో price కి demand కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో prices are increases, demand will be decreases. This is called by price demand. సో ధర డిమాండ్ అంటున్నాం. ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్కమ్ డిమాండ్ లో కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. సో క్రాస్ డిమాండ్ లో సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీస్. సో మనం క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం క్రాస్ డిమాండ్. సో క్రాస్ డిమాండ్ ఇన్ ద సెన్స్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీస్. సబ్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఒకే రకమైన ప్రోడక్ట్లు. Substitute same kind of thing, like a homogeneous commodity. Santur Lux, same commodity, homogeneous commodity. Okay, so these are the substitutable commodity. So ఈ రెండు సేమ్ సాటిస్ఫాక్షన్. పెప్సిడెంట్, కోల్గేట్ సబ్స్టిట్యూటబుల్ కమోడిటీస్, హోమియోజినియస్ కమోడిటీ, సేమ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తున్నాయి. సో పెప్సిడెంట్ అయినా పళ్ళు తోముకుంటాం, కోల్గేట్ అయినా పళ్ళు తోముకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద సబ్స్టిట్యూటబుల్ కమోడిటీస్. సబ్స్టిట్యూటబుల్ కమోడిటీస్ వీళ్ళ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక సబ్స్టిట్యూట్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రైట్? సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీస్ ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. ఓకేనమ్మా? సో when the price of given commodity increases, the demand for its substitutes increases. Example, కాఫీ అండ్ టీ. సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో మనం పెప్సిడెంట్, కోల్గేట్ అనుకున్నాం. సో పెప్సిడెంట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే కోల్గేట్ యొక్క డిమాండ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం? సబ్స్టిట్యూట్స్ కమోడిటీ, రెండు సబ్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ సిమిలర్ కమోడిటీ ఉన్నప్పుడు రెండు సేమ్ ప్రైస్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఉంది. సో ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకొక ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Right? So when the price of given commodity increases, the demand for its substitutes increases. Right? So next one, complementary commodities anukunnam. So when the price of given commodity increases, the quantity demanded of its complementary goods decreases. When the complementary goods decreases, మనం క్లాస్ లో ఏమనుకున్నాము? సో బైక్, పెట్రోల్ కాంప్లిమెంటరీ కమోడిటీస్. బైక్స్ అండ్ పెట్రోల్ కాంప్లిమెంటరీ కమోడిటీస్. పెట్రోల్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే బైక్స్ యొక్క డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కాంప్లిమెంటరీ కమోడిటీస్. ఒక ప్రోడక్ట్ ఇంకొక ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బై కాంప్లిమెంటరీ కమోడిటీస్. when the price of given commodity increases, ఏమైతే మనం ప్రోడక్ట్ అనుకుంటున్నామో increases, the quantity demanded of its complementary goods decreases. So bikes and petrol are complementary goods. Right? So autonomous and derived demand like ఏంటి? So demand for land, fertilizers, agricultural tools and implements are derived demand. So derived demand and autonomous demand. So company demand అంటున్నామండి. company demand or firm demand. So company demand, ఒక కంపెనీ సో సేమ్ ప్రోడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్ అన్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఇండస్ట్రీ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ అనాలంటే సేమ్ అన్ని సిమెంట్ కంపెనీని యాడెడ్ టుగెదర్, దెన్ వి గెట్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ. ఒక ఇండస్ట్రీ, పెన్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏమనుకుంటున్నామండి? సో పెన్ ఇండస్ట్రీలో అన్ని కంపెనీల పెన్స్ ని డిమాండ్ యాడ్ చేస్తే పెన్ ఇండస్ట్రీ డిమాండ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సెల్లో కంపెనీ అనుకుందాం. సెల్లో పెన్ కంపెనీ యొక్క డిమాండ్, సెల్లో పెన్ ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, దాని టర్న్ ఓవర్ ఏంటి, సో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఇట్లా అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక సెల్లో పెన్ గురించి కంపెనీ డిమాండ్, ఒక సెల్లో పెన్ సో యాన్యువల్ అవుట్పుట్ ఎంత ఇస్తుంది, టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది ఒక సెల్లో. సో టోటల్ పెన్ ఇండస్ట్రీలో ఏమవుతుంది? అన్ని పార్కర్ పెన్ ఉంటుంది, రీనాల్డ్ పెన్ ఉంటుంది, విట్కో పెన్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ అన్ని పెన్ కంపెనీస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే దెన్ యాడెడ్ టుగెదర్ వి గెట్ ఇండస్ట్రీ డిమాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కంపెనీ డిమాండ్ ఆర్ ఫర్మ్ డిమాండ్. Okay, so company demand refer to the demand for a particular product and produced by a particular firm. So example, pen produced by Cello. When the demand faced by all the companies producing particular kind of product, so particular kind of product is added together, we get industry demand. So in other words, industry demand is the total demand.
total demand for a product produced by particular industry. సో ఇక్కడ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ అనుకున్నాం అనుకోండి, అన్ని సిమెంట్ కంపెనీల యొక్క డిమాండ్. సో ఇక్కడ పెన్ అనుకున్నాం అనుకోండి, అన్ని పెన్ కంపెనీల యొక్క డిమాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సోప్ అనుకున్నాం అనుకోండి, అన్ని సోప్ కంపెనీల యొక్క డిమాండ్. సో యాడెడ్ టుగెదర్ దెన్ వి గెట్ ఇండస్ట్రీ డిమాండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ టోటల్ మార్కెట్ అండ్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్ డిమాండ్. సో టోటల్ మార్కెట్ టు మార్కెట్ సెగ్మెంట్ డిమాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద స్కోప్ ఆఫ్, ఇవన్నీ మనకి స్కోప్ ఆఫ్ డిమాండ్ అనాలిసిస్ అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ గ్రాఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే, గ్రాఫ్ షోయింగ్ ద డిమాండ్. సో గ్రాఫ్ షోయింగ్ ద డిమాండ్, వాట్ ఈస్ ఇక్కడ డిమాండ్ ఏమనుకుంటున్నామండి. సో ద డిమాండ్ కర్వ్ డిడి ఇన్ ద సెన్స్ డిమాండ్ కర్వ్ షో ద ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఆఫ్ యాపిల్. ఇట్ ఈస్ డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ ఆఫ్ డిమాండ్. సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఏమవుతుందండి, ప్రైస్. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్, ప్రోడక్ట్ డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ డిమాండ్ కర్వ్. సో డిమాండ్ కర్వ్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, సో క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రైస్, సో 10 నుంచి 8, 6, 4, 2 కి ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో రైట్. సో అజంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టన్ అజంప్షన్స్. సో ఇక్కడ మనం లా ఆఫ్ డిమాండ్ లో మనం ఏమనుకున్నామండి, ఏం కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాం. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే సో క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదండి. ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ తగ్గిపోయింది, డిమాండ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ విల్ బి డిక్రీజెస్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బై లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో సో లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఇలా ఉండాలి అంటే సమ్ అజంప్షన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏమనుకున్నాం. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో డిమాండ్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది. లేకుంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, సో డిమాండ్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడు, సో అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్, రిమైనింగ్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. మిగతా విషయాల్లో చేంజ్ ఉండకూడదు, మిగతా అదర్ థింగ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. సో అదర్ థింగ్స్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ is based on certain assumptions. So this is no change in consumer taste and preferences. So no change in consumer taste and preferences. కస్టమర్ యొక్క అభిరుచి అలవాట్లో చేంజెస్ ఉండకూడదు. సో ఇన్కమ్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్, కన్స్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ చేంజ్ అవ్వకూడదు. So income should be remain constant. So prices of others goods should not be changed. Prices of other goods should not be changed in the sense substitutes and complementary. There is no change. So there should be no substitutes of commodity. Alternative product leave. So there should be no substitutes, no alternative commodity. So the commodity should not confer at the distinction. So ikkada manam prestige values of point of view difference and distinctions ledu. So the demand for a commodity should be continuous. The demand for a commodity should be continuous. So people should not expect any change in price of the commodity. So these are the assumptions of law of demand. So these are the assumptions of law of demand. So exemption to law of demand. So ఇక్కడ మనం కాన్సెప్ట్ ఏమనుకున్నామండి. సో ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే, వస్తువు యొక్క ధర తగ్గితే డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ అలా కాకుండా ఆపోజిట్ లో జరిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో అలా కాకుండా ఎగ్జంప్షన్ లో జరిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై ఎగ్జంప్షన్ టు డిమాండ్ కర్వ్. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, డిమాండ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బై ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. లా ఆఫ్ డిమాండ్ లో మనం ఏమనుకున్నామండి. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. బట్ అలా కాకుండా ఆపోజిట్ వర్షన్ లో జరిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్ when price increases from OP to OP1. when price ఇక్కడ ఏమైంది. సో when price increases OP నుంచి OP1 కి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిందండి. సో ప్రైస్ OP నుంచి OP1 కి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో క్వాంటిటీ డిమాండ్, సో క్వాంటిటీ OQ నుంచి OQ1 కి ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. యాక్చువల్ గా మనకి ఏమవ్వాలి. సో ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్వాంటిటీ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఆపోజిట్ వర్షన్ లో జరిగింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. when price increases from OP1 to OP to OP1, the quantity demanded also increases to OQ1 కి ఇంక్రీజ్ అయింది, OQ నుంచి OQ1 కి ఇంక్రీజ్ అయింది, అండ్ వైస్ వర్సా. ఓకే, సో when the price increases from OP, ఇక్కడ ఏమైంది, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, క్వాంటిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బై ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బై
ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. ఎగ్జంప్షన్ టు లా, ఎందుకు ఎగ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయండి? సో exemption to law of demand. What are the reasons for exemption to demand? Exemption law of demand curve. So reasons enti? So the reasons for exemptional demand curve are as follows. So what are the exemption to law of demand? Exemptions ante em anukuntunnamandi? So product యొక్క price increase అయింది, so demand also increases. This is called by exemption to law of demand. So Giffen paradox, Veblen or demonstration effect, ignorance effect, speculation effect, fear of shortage, so necessary commodities. So these are the exemption to law of demand. So first one Giffen paradox andi. So ikkada emoutundi, ee exemptions lo product యొక్క price increase aina, so demand also increases. So product యొక్క price increase aina, so demand also increases. So first one Giffen paradox. So Giffen paradox ante em anukunnamandi మనం previous class lo. So Giffen is the author, economist of England లో. సో ఇక్కడ గిఫెన్ పారాడైస్ లో ఏమైతే నెసెసిటీ కమోడిటీస్ ఉన్నాయో, వాట్ ఆర్ ద నెసెసిటీ కమోడిటీస్? సో నెసెసిటీ కమోడిటీస్ విషయంలో, సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే గిఫెన్ పారాడాక్స్ అంటున్నాం. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? సో గిఫెన్ పారాడాక్స్, గిఫెన్ అనే ఆథర్ సో పీపుల్ కి ఏమైతే నెసెసిటీ కమోడిటీస్ ఉంటాయో, సో నెసెసిటీ కమోడిటీస్ విషయంలో, అత్యవసర వస్తువుల విషయంలో, సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో అన్ని మనకి రైస్ అండి ఇక్కడ నెసెసిటీ కమోడిటీ మనకి. సో రైస్ బ్యాగ్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. సో 1000 ఉంది, 2000 అయింది. సో రైస్ మనకి నెసెసిటీ కమోడిటీస్ కావచ్చు, పర్చేజ్ చేయాలి. సో మనకి ఏమైతే నెసెసిటీస్ ఉంటాయో, అత్యవసర వస్తువులు ఉంటాయో, సో గిఫెన్ ఇక్కడ ఏం లే, గిఫెన్ పారాడైస్ అనేది, గిఫెన్ అనేది ఆథర్ నేమ్ అమ్మా. సో ఇంగ్లాండ్ లో గిఫెన్ అనే ఎకనామిస్ట్, సో అతను అనాలిసిస్ చేశాడు బ్రిటన్ లో స్టేపుల్ ఫుడ్ బ్రిటన్ లో స్టేపుల్ నెసెసరీ ఫుడ్ బ్రెడ్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా, సో రిమైనింగ్ వాటి మీద వాళ్ళు డిమాండ్, రిమైనింగ్ ఏమైతే ఉన్నాయో ప్రొడక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, సో వాటిని పర్చేజ్ చేయడం ఆపుకొని, సో ఓన్లీ బ్రెడ్ మాత్రమే పర్చేజ్ చేస్తారు. వై? ఇన్ ద సెన్స్, సో బ్రెడ్ ఈస్ అ నెసెసిటీ కమోడిటీ. సో నెక్స్ట్ వన్ Veblen or demonstration effect in the sense, Veblen or demonstration in the sense, so this is a prestige goods, so prestige value. సొసైటీలో మనకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి, నాకు ఒక రికగ్నైజేషన్ కావాలి. సో నాకుండే కారు సొసైటీలో ఎవరికి ఉండకూడదు. సో అది ఎంత ప్రైస్ అయినా కానీ దాన్ని పర్చేజ్ చేస్తా. ఓకే, సో నాకు ఉండే ప్రోడక్ట్ లో, నాకుండే బైక్ కావచ్చు, నాకుండే కార్ కావచ్చు, సొసైటీలో నాకు ఒక ప్రెస్టేజ్, నాకు ఒక హోదా కావాలి, నాకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి. సో దెన్ అతను ఏం చేస్తాడు? సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఏదైతే హైగా ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే పర్చేజ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రెస్టేజ్ వాల్యూ, ప్రెస్టేజ్ గుడ్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇగ్నోరెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్, సో టీవీలో వచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కావచ్చు, యాడ్స్ కావచ్చు, సో డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కావచ్చు. సో దీనివల్ల టీవీలో వచ్చే యాడ్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది? సో ఏ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ అయితే హైగా ఉంటుందో దే కెన్ ఫీల్ క్వాలిటీ కమోడిటీస్. సో అతను క్వాలిటీ ఉందని ఫీల్ అవుతున్నారు. సో ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటే దే ఆర్ ఫీల్ దాట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ క్వాలిటీ. సో క్వాలిటీ ఉందని ఫీల్ అవుతున్నారు. ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా, సో డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ఇగ్నోరెన్స్ ఎఫెక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ స్పెక్యులేషన్ ఎఫెక్ట్. స్పెక్యులేషన్ మనకు ట్రేడ్ మార్కెట్ లో కనిపిస్తుందండి. స్పెక్యులేషన్ మీకు ట్రేడింగ్ న్యూస్ చూస్తే అక్కడ స్పెక్యులేటర్స్, బుల్, బేర్, సో ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీకు కనిపిస్తున్నాయి. స్పెక్యులేషన్ అనే దాంట్లో, సో ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు, కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, సో ఎక్స్పెక్టేషన్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. స్పెక్యులేషన్ లో కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. సో ఫ్యూచర్ లో సపోజ్ అండి, సో ఇప్పుడు షేర్ మార్కెట్ లో అమౌంట్ పెడుతున్నాం, ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ మార్కెట్ వాల్యూ చూసాం. సో ఒక 1 వీక్ నుంచి ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూస్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఐసిఐసి కంపెనీ షేర్స్ వచ్చేసి 1 వీక్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో డౌన్ ఫాలింగ్ ఉంది. సో 1 వీక్ నుంచి డౌన్ ఫాలింగ్ ఉంది. సో ఇక్కడ డౌన్ ఫాలింగ్ ఉంది, షేర్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి? సో పడిపోతుంది. సో నాది ఐసిఐసి కంపెనీలో ఒక 10,000 రూపీస్ షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. సో నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా? 1 వీక్ నుంచి డౌన్ ఫాల్ ఉంది, ఇంకా పడిపోతుంది. సో దాన్ని ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను? ఉండే షేర్స్ అమ్మేస్తా, అంటే లో ప్రైస్ కి అమ్మేస్తున్నా, సేల్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ వేరే ఇన్వెస్టర్స్ ఐసిఐసిఐ కంపెనీ షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తారా? సో పర్చేజ్ చేయరు. ఎందుకంటే స్పెక్యులేషన్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంకా ప్రైస్ పడిపోతుందేమో, స్పెక్యులేషన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? యాక్చువల్ గా
సో ప్రైస్ పడిపోతే డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ప్రైస్ పడిపోతుంది, డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఐసిఐసి కంపెనీ షేర్స్ వచ్చేసి పడిపోతున్నాయి, సో డిమాండ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. Actually, a lot of demand ఏమవ్వాలి, so prices increases, demand will be increases, but here prices are decreases, demand also decreases. So ఇంకొక కంపెనీ షేర్ చూద్దామండి. సో ఇంకొక ఎస్బీఐ కంపెనీ, ఎస్బీఐ షేర్స్ చూస్తున్నాం. ఎస్బీఐ బ్యాంక్ షేర్ వాల్యూ చూస్తున్నాం. షేర్ వాల్యూ 1 వీక్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. 1 వీక్ నుంచి షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఏమవుతుంది, షేర్ యొక్క వాల్యూ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో ఎందుకు, ఇంకా పెరుగుతుందేమో, రేపు ఇంకా పెరుగుతుందేమో, షేర్ వాల్యూ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుందేమో. సో ప్రైస్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో నా అమౌంట్ ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎస్బీఐ కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అక్కడ ఏమవుతుందండి, సో ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బై స్పెక్యులేషన్. స్పెక్యులేషన్ ఇన్ ద సెన్స్, so future expectation, speculation, future expectation. Next one, so fear of shortage and fear of shortage. So make 2 marks point of view important andi. So exemption to law of demand, given paradise, prestige value, Veblen goods or demonstration effect, ignorance effect, speculation effect. So fear of shortage necessary. So fear of shortage ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నామండి, సో మార్కెట్ లో ఆ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందో ఉండదో, సో భయం. ఓకే, సో బయట ప్రొవిజన్ షాపులు ఇప్పుడు తీస్తున్నారో తీరో, సో ఈ కరోనా టైంలో సో మనకి స్టాక్ వస్తుందో రాదో, ఇంపోర్ట్ అవుతుందో లేదో, ఈ రోజే కొనేసుకుందాం, సో ఈ రోజే రైస్ 2 బ్యాగులు కొనుక్కుందాం, సో ఈ రోజే పచ్చనగపప్పు, కందిపప్పు, మనకు కావాల్సిన అన్ని ఎక్కువ కొనేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ అ ఫియర్ ఆఫ్ షార్టేజ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, సో వాడు ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేసినా డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో నెసెసరీస్ ఇన్ ద సెన్స్ నెసెసిటీ కమోడిటీస్, మనకి ఏమైతే అత్యవసర వస్తువులు ఉన్నాయో, సో నెసెసిటీస్, రైస్, వెజిటేబుల్స్, సో మనకు కావాల్సిన ఏమైతే నెసెసిటీ అత్యవసరమైన వస్తువులు, సో వీటి యొక్క డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. ఓకే, so prestige goods are Veblen goods. So there are the certain commodities like a diamond, sports car, etc. So ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నామండి, సో prestige value, సో prestige goods, సో ఇక్కడ డైమండ్, స్పోర్ట్స్ కార్, ఎట్సెట్రా. సో మార్కెట్ లో ఏమైతే హైఫైగా కొత్తగా మార్కెట్ లోకి వచ్చిందో అది నేను కొంటా. ఎందుకు, నాకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి, దాని ప్రైస్ ఎంత హైగా ఉన్నా కొంటాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ హై అవుతుంది, సో డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో విచ్ ఆర్ పర్చేస్ ద మార్క్ ఆఫ్ ద డిస్టింక్షన్ ఇన్ ద సొసైటీలో నాకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలండి, సో ఒక గుర్తింపు కావాలి, దానికోసం అది ఎంత ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉన్నా సో దాన్ని పర్చేస్ చేస్తాం. ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దీస్ గూడ్స్ రైజ్, ద డిమాండ్ దెమ్ మే ఇంక్రీజ్. డిమాండ్ ఏమవుతుంది, సో డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఎంతైనా ఇంక్రీజ్ అవ్వనండి. సో మార్కెట్ లో నాకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి, సొసైటీలో నాకు ఒక హుందా కావాలి. సో నా దగ్గర ఉండే కార్ ఎవరి దగ్గర ఉండకూడదు, నా దగ్గర ఉండే డైమండ్ నెక్లెస్ ఎవరి దగ్గర ఉండకూడదు. సో దిస్ ఇస్ ద prestige value, prestige goods or Veblen goods. So price of expectation in the sense speculation market. If the people expect further raise in the price of the particular commodity, they may buy more and more raise in the price. ఓకే, షేర్ మార్కెట్ లో ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందండి. అక్కడ ఏమవుతుంది, కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇన్వెస్టర్స్ అంతా ఆ కంపెనీ మీదనే పడతారు, ఎందుకంటే వాడు పెట్టిన అమౌంట్ ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో ignorance of the consumer. So if the consumer is ignorant about the raised price of the goods, he may buy more and more at a higher price. So like advertisement effect. ఓకే, సో ఇగ్నోరెన్స్ ఎఫెక్ట్ అండి, కన్జ్యూమర్ యొక్క అమాయకత్వం కావచ్చు, టీవీలో పదే యాడ్స్ రావడం వల్ల. సో అక్కడ ప్రైస్ హైగా ఉంటుంది, సో క్వాలిటీ ఉందని ఫీల్ అవుతున్నాడు. సో గిఫెన్ గూడ్స్, ద ప్రైస్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫుడ్. సో గిఫెన్ పారాడైస్ అనుకున్నామండి. ఇఫ్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ బేసిక్ గూడ్స్, సో బేసిక్ గూడ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ బేసిక్ నెసెసిటీ కమోడిటీస్, మనం రైస్ అనుకుందాం ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో రైస్ అండ్ వెజిటేబుల్స్, సో విచ్ the positive price effect, the case of given goods. So ignorance, sometimes the quality of the commodity is the judged by the price. Consumer think that the product is superior if the price is high, as such they buy more and more at the higher price. Okay, ikkada
డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమనుకుంటున్నాడు, ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటే డిమాండ్ ఉందని ఫీల్ అవుతున్నాడు, రైట్. స్పెక్యులేషన్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, so fear of shortage during the time of emergency of war, people may expect a shortage of commodity. సో ఇప్పుడు కరోనా సీజన్ లో సో ప్రోడక్ట్ యొక్క అన్ని ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందేమో. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామండి, ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సో షాప్ కి వెళ్ళి స్టాక్ అంతా పర్చేజ్ చేసుకొచ్చుకుంటున్నాం. సో ఇంకా లాక్డౌన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందేమో, ఇంకా ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందేమో. సో ఫియర్ ఆఫ్ షార్టేజ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ ద వార్, people may expect shortage of the commodity at that time. They may buy more at the higher price to the keep stock for the future. ఇప్పుడే స్టాక్ అంతా పర్చేజ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం. సో అక్కడ రేట్ ప్రైస్ పెరిగినా మనం ఆగడం లేదండి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్, ఫియర్ ఆఫ్ షార్టేజ్. సో necessities, in the case of necessities like rice, vegetables etc, people buy more and more even at a higher price. సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో ఈ ప్రైస్ కి మనకు నెసెసిటీ కమోడిటీస్ కావచ్చు ఎక్కువ మొత్తంలో, సో మనం పర్చేజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి మీకు. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై డిమాండ్ అనాలిసిస్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో Giffen paradise, Veblen, demonstration effect, ignorance effect, speculation effect, fear of shortage, necessities. సో నోట్ చేసుకోండి పాయింట్లు, సో వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద డిమాండ్ అనాలిసిస్ అండి. సో డిమాండ్ ఉంది, డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ అనాలిసిస్. సో డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజైర్ ప్లస్ విల్లింగ్నెస్ ప్లస్ ఎబిలిటీ టు పర్చేజ్ దట్ కమోడిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ అంటున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్, డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి. సో డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ, ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్, సో టేస్ట్ అండ్ ఫ్యాషన్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ సేల్స్ ప్రమోషన్. సో దీస్ ఆర్ ద factors of demand analysis. What are the factors of demand analysis? So price of the commodity, income of the consumer, taste and fashions, advertisement and sales promotions. So advertisement and sales promotion, so consumer expectations. So these are the exemption to law of demand. ఇవన్నీ ఏమంటున్నామండి, సో ఎగ్జంప్షన్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్. ఇవన్నీ డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ demand factors. There are factors on which the demand for a commodity depends. So these factors are economic, social as well as political factors. So the effect of all the factors on the demand, on the amount demanded for the commodity is called the demand function, is called the demand function. So these are the determinants of demand, and demand ni influence చేసే ఫ్యాక్టర్స్. సో డిమాండ్ ని డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్, సో డిమాండ్ ని నిర్ణయించే ఫ్యాక్టర్స్. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది, డిమాండ్ మేబీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. దీస్ ఆర్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్. ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి మనకి 10 మార్క్స్ కి. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై డిమాండ్ అనాలిసిస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్, ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్, so price of related goods, so price of related goods in the sense complementary goods and substitutes, so taste and preferences, advertisements, so advertisements and sales promotion, so consumer expectations of the future income and price, so growth of the economy, seasonal and weather conditions, so population. So these are the demand determinants, demand ni influence చేసే factors. సో డిమాండ్ ని ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని డిసైడ్ చేస్తాయి. సో డిమాండ్ మేబీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కావచ్చు, మేబీ డిక్రీజ్ అవ్వడం కావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ అనాలిసిస్. సో ఫస్ట్ వన్, ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిమాండ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ, సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఎలా? సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్, వస్తువు యొక్క ధర అంటున్నామండి. ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ. ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో డిమాండ్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిమాండ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డిమాండ్ అండి, ఇక్కడ ప్రైస్. సో ప్రైస్ డిమాండ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయింది. సో ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, సో డిమాండ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అయింది. రైట్? సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్, సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే
ఓకే అండి. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే సో డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిమాండ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. రైట్. ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిమాండ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది, డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ డిమాండ్ అనాలిసిస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్. కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే, సో కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి. సో కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే, సో కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే, సో కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిందండి. సో కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో వై ఇన్ ద సెన్స్, సో మన యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిందండి. మన యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే. కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్, సో మన యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనం పర్చేజ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఇస్ ద హై. సో పర్చేసింగ్ పవర్ ఇస్ హై. సో డిఫరెంట్ కమోడిటీస్ మీద మనం పర్చేజ్ చేస్తాం. సో మన యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. వై ఇన్ ద సెన్స్, మన దగ్గర ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంది. సో మూవీకి వెళ్తాం, మూవీలో స్నాక్స్ తింటాం, కూల్ డ్రింక్ తాగుతాం, డిఫరెంట్ కమోడిటీస్ అనే పర్చేజ్ చేస్తాం. సో మన దగ్గర ఇన్కమ్ అమౌంట్ లేదు, ఓన్లీ మూవీ టికెట్ మాత్రమే ఉంది. మూవీ అనే ప్రోడక్ట్ మాత్రమే వాచ్ చేస్తాం, వచ్చేస్తాం. సో అదే అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉంది. సో మధ్యలో స్నాక్స్ తింటాం, కూల్ డ్రింక్ తాగుతాం, మూవీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రెస్టారెంట్ కి వెళ్తాం, బిర్యానీ తింటాం, ఏదో డిఫరెంట్ కమోడిటీస్ మీద సో పర్చేజ్ చేస్తాం. సో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ప్రైస్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ గూడ్స్. సో ప్రైస్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ గూడ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్ అనుకుందామండి. సో ప్రైస్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ గూడ్స్. సో ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ బైక్ అండ్ పెట్రోల్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ కమోడిటీస్. సో పెట్రోల్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో బైక్స్ యొక్క డిమాండ్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో పెట్రోల్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే బైక్స్ యొక్క డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటున్నాం, కాంప్లిమెంటరీ కమోడిటీస్. సబ్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, సేమ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే ప్రోడక్ట్లు సబ్స్టిట్యూట్స్. సో పెప్సీ అండ్ కోల్గేట్ సేమ్ కమోడిటీస్. సో సబ్స్టిట్యూట్ కమోడిటీస్ విషయంలో ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రైట్. సో దీని యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే. సో దీని యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, దాని యొక్క డిమాండ్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సబ్స్టిట్యూట్స్ కమోడిటీస్. సో టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో కన్జ్యూమర్ యొక్క టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో కన్జ్యూమర్ యొక్క టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆల్సో సో డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, డిమాండ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో వై ఇన్ ద సెన్స్ కన్జ్యూమర్ సో కన్జ్యూమర్ యొక్క టేస్ట్ అండ్ ఫ్యాషన్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్. సొసైటీలో మార్కెట్ లోకి కొత్త బైక్ వచ్చిందండి, నాకు మార్కెట్ లో కొత్త బైక్ కావాలని వాంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై టేస్ట్ అండ్ ఫ్యాషన్స్, టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో మార్కెట్ లోకి కొత్త ప్యాంట్ వచ్చింది, కొత్త షర్ట్ వచ్చింది, సో దాన్ని పర్చేజ్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్, టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో కన్జ్యూమర్ టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ కానీ డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాం అంటున్నాం. సో టేస్ట్ అండ్ ఫ్యాషన్స్ అండి. సో మార్కెట్ లోకి కొత్త ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ వచ్చాయి, సో అది కావాలనే కోరిక ఉండాలి, టేస్ట్ అది ఫాలో అవుతున్నాం, మనం సొసైటీని ఫాలో అవుతున్నాం. సో మార్కెట్ లోకి కొత్త వర్షన్ మొబైల్ వచ్చింది, సో కొత్త ల్యాప్టాప్ వచ్చింది, కొత్త బైక్ వచ్చింది, కొత్త షర్ట్లు వచ్చాయి, డిజైన్ వచ్చాయి. సో వాటిని పర్చేజ్ చేయాలని అంటే ఏంటి, మనం టేస్ట్ ట్రెండ్ ని ఫాలో అవుతున్నాం, టేస్ట్ ని ఫాలో అవుతున్నాం, ఫ్యాషన్ ఫాలో అవుతున్నాం. సో టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ కానీ డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. రైట్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ సేల్స్ ప్రమోషన్ అంటున్నాం. సో టీవీలో పదే మీకు యాడ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో దే కెన్ ఫీల్ క్వాలిటీ కమోడిటీస్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆల్సో డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి, ప్రోడక్ట్ ఫీచర్స్ గురించి మనం టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తే డిమాండ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకుంటే డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఒక ప్రోడక్ట్ కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల సో డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకుంటే సో డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో రైట్. సో కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రైస్. కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. సో కన్జ్యూమర్ సో ఈ కంపెనీలో షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తే పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడే పెట్టేస్తాడు. సో కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్, సో ఈ కంపెనీ యొక్క షేర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడే అమ్మేస్తాడు. ఓకే. సో మీకు పాయింట్ అర్థమవుతుంది కదండి. స్పెక్యులేషన్ అనే వర్డ్ షేర్ మార్కెట్ లో ఉంటుంది. స్పెక్యులేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. సో గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. సో సీజనల్ కండిషన్స్, సీజన్స్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ ఆల్సో సో డిమాండ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో సీజనల్స్ అండ్ వెదర్ కండిషన్స్ అంటున్నాం.
సీజన్స్ అండ్ వెదర్ బేస్ చేసుకుని డిమాండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందండి. ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్ కి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది? సమ్మర్ సీజన్ లో. అంబ్రెల్లాస్ కి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది? సో రెయినీ సీజన్స్. సో అంబ్రెల్లాస్, ఐస్ క్రీమ్స్, సో సీజనల్ డిమాండ్. సో కూల్ డ్రింక్స్ కి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది? సమ్మర్ లో సో ఎక్కువ ఎండలుగా ఉంది, ఎక్కువ వేడిగా ఉంటే సో కూల్ డ్రింక్స్ కావచ్చు, ఐస్ క్రీమ్స్ కావచ్చు డిమాండ్ ఉంటుంది. సీజనల్ కండిషన్స్, సో బాగా వర్షం పడుతుందండి, ఎక్కువ కాలం వర్షం పడుతుంది, సో కూల్ డ్రింక్ డిమాండ్ ఉంటుందా? ఐస్ క్రీమ్ డిమాండ్ ఉంటుందా? సో ఇక్కడ సీజన్స్ అండ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డిమాండ్ అనాలిసిస్. సో గ్రోత్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్, సో పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల, జనాభా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందండి? సో జనాభా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల సో డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో గ్రోత్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్, జనాభా బేసిక్ గా సర్వైవ్ కావడానికి సో క్లోత్స్ కావాలి, షెల్టర్ కావాలి, సో బేసిక్ నెసెసిటీ కమోడిటీస్ కావాలి. సో జనాభా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో గ్రోత్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఆల్సో సో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ బై ద డిమాండ్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇవన్నీ డిటర్మెంట్స్ మీకు ఎగ్జామ్ లో కన్ఫర్మ్ గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. So what is meant by demand analysis? Explain what are the determinants of demand. So prices of related goods. So prices of related goods. This is the one of the determinant of demand analysis. Substitutes and complementary. Substitutes in the sense which can the replace of each other in use. For the example, so tea and coffee are the substitute commodity. So Santur Lux substitute commodity. Pepsodent, Colgate substitute commodities. So tea and coffee substitute commodities. Okay, these are the similar commodities or substitutable commodities. So these are the similar and substitutable commodities. So complementary commodities, food are those which are the jointly demanded. So such as a pen and ink. Pen, ink and best example. So complementary commodities. So ink, pen ki avasaram. Okay, in such cases complementary goods have opposite relation between the so price of one commodity and the amount demanded for the other. So these are the best example, pen and ink, bike and petrol. So these are the complementary commodities. So next important concept andi. So next important concept manaki elasticity of demand undi. So what is the meant by elasticity of demand? So elasticity of demand lo enti? Elasticity of demand, so degree of responsiveness change in quantity demanded to its price. So elasticity of actually ఇప్పుడు మనం డిమాండ్ అనాలిసిస్ లో ఏం నేర్చుకున్నామండి? సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో డిమాండ్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అయింది. సో ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, సో డిమాండ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అయింది అని మాత్రం మనం అక్కడ నేర్చుకున్నాం. సో బట్ హియర్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా మెజర్మెంట్ చేస్తున్నాం, ఎగ్జాక్ట్ గా సో మెజర్ చేస్తున్నాం. ఎలాస్టిసిటీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం, ఎలాస్టిసిటీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం. సో ప్రైస్ 1 రూపీ డిక్రీజ్ అయింది, సో క్వాంటిటీ ఎంత చేంజ్ అయింది? సో ప్రైస్ 1 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో క్వాంటిటీ సేల్స్ ఎంత పడిపోయింది? ఓకే రైట్, పాయింట్ అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, సో ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ? లా ఆఫ్ డిమాండ్ లో. సో బట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ లో వీ కెన్ మెజర్ ఎగ్జాక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, డిగ్రీ ఆఫ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ టు ఇట్స్ ప్రైస్. సో ధరలో వచ్చిన మార్పుకి క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ లో ఎంత మార్పు వస్తుందో మెజర్మెంట్ చేస్తున్నాం. సో డిగ్రీ ఆఫ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ to its a price. The responsiveness of one variable to changes, one variable so the degree of responsiveness of one variable to changes in the another, right mom? So the degree of responsiveness of one variable to changes in the another. When the price raises, what happens? The demand falls. But how much the demand falls? Ivi concept enti ikkada manaki. So demand lo ప్రైస్ పడిపోయింది, డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అక్కడ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. బట్ హియర్ ఎగ్జాక్ట్ గా మెజర్మెంట్ చేస్తున్నామండి. హౌ మచ్ డస్ డిమాండ్ ఫాల్స్. సో ఎంత పడిపోయిందో, డిగ్రీ ఆఫ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అండి. సో ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ లో టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ డిమాండ్, క్రాస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, promotional elasticity of demand, expectations of elasticity of demand, expectation of elasticity of demand.
So price elasticity of demand. Price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, promotional elasticity of demand. So promotional elasticity of demand. So these are the types of elasticity of demand andi. So manaki exam concept lo gani important concept. So what is meant by elasticity of demand? Explain what are the types of elasticity of demand. So elasticity of demand ante enti oka simple concept, simple point of view. So degree of responsiveness change in quantity demanded to its a price. So price లో వచ్చిన చేంజెస్ కి క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ లో ఎట్లా చేంజ్ చేస్తుందో మెజర్మెంట్ చేస్తున్నాం. సో డిగ్రీ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఉన్న చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, సో క్రాస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ప్రమోషనల్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో మీకు మనకు సిలబస్ లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇంకా దీంట్లో సో what are the types of, what are the kinds of price elasticity of demand అండి. సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, సో ప్రైస్ లో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ లో వచ్చిన చేంజెస్ కి సో టోటల్ క్వాంటిటీలో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తుందో మెజర్మెంట్ చేస్తున్నామండి ఇక్కడ. సో ప్రైస్ లో వచ్చిన చేంజెస్ కి టోటల్ క్వాంటిటీలో ఎంత చేంజ్ వస్తుందో మెజర్మెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్లో వచ్చిన చేంజెస్ కి టోటల్ క్వాంటిటీలో ఎంత చేంజ్ వస్తుందో మెజర్మెంట్ చేస్తున్నాం. సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీలో వచ్చిన చేంజెస్ కి టోటల్ డిమాండ్ ఎలాంటి చేంజ్ వస్తుంది. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల టోటల్ క్వాంటిటీలో ఎలాంటి చేంజ్ వస్తుంది. ఎక్స్పెక్టేషన్, కన్జ్యూమర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వల్ల సో డిమాండ్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తుంది. సో కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఫ్యూచర్ లో ప్రైసెస్ పడిపోతాయి, లేకుంటే ఫ్యూచర్ లో ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆర్ స్పెక్యులేషన్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అండి. సో కైండ్స్ ఆఫ్ price elasticity of demand. So perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand. So elasticity of demand equal, relatively elastic demand, relatively inelastic demand. So already మీ దగ్గర నోట్బుక్ ఉందండి, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో నేను వన్స్ రిపీట్ చేస్తున్నా, రివిజన్ చేస్తున్నాం. సో కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ లో ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ఫినిటీ. ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇన్ఫినిటీ. సో పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ లో ఎలాసిటీ డిమాండ్ వచ్చేసి 0. సో యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ లో ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. సో రిలేటివ్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ లో ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ లెస్ దెన్ 1. సో రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ లో ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ 1. ఓకే, సో కైండ్స్ ఆఫ్ మీకు కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందండి 10 మార్క్స్ కి. సో వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సో ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ లో ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా, ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినా, సో ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎట్లా మెజర్మెంట్ చేస్తున్నామండి, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ప్రొపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎక్స్ అనే గూడ్స్ యొక్క ప్రొపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎక్స్, ప్రొపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత చేంజ్ అయింది, సో 10 రూపీస్ నుంచి 9 రూపీస్ కి చేంజ్ అయిందండి. సో ప్రొపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇక్కడ 10 రూపీస్ నుంచి 8 రూపీస్ కి చేంజ్ అయింది ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్. సో 10 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 10 ప్రోడక్ట్లు సేల్ అవుతుంది అనుకుందాం, 10 యూనిట్స్ సేల్ అవుతున్నాయి. సో 10 నుంచి 8 రూపీస్ కి ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది. సో ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే క్వాంటిటీ ఏమవ్వాలండి, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఎంత క్వాంటిటీ చేంజ్ అయింది. సో ప్రొపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎక్స్, ప్రొపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఎక్స్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, రైట్. సో పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ చూడండి. సో పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ లో ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ ప్రైస్ చేంజ్ అయిన ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఓ నుంచి ఓడి ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఉంది అనుకుందాం, ఇక్కడ ఓపీ ఉంది అనుకుందాం ప్రైస్. సో ప్రైస్ చేంజ్ అయినా క్వాంటిటీ డిమాండెడ్, సో క్వాంటిటీ ఇక్కడ ప్రైస్ చేంజ్ అయినా చేంజ్ అవ్వకపోయినా సో క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ మాత్రం పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో when the demand for a product changes, increases or decreases, even when there is no change in the price, it is known as the perfectly elastic demand. So perfectly elastic demand. సో ఇక్కడ చూడండి, సో పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాం, ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా, ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినా డిమాండ్ మాత్రం ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది, ఇన్ఫినిటీగా ఉంటుంది. సో పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ లో when the changes in the price, however
large change or no change in quantity demanded is known as a perfectly inelastic demand. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ చూడండి. సో ఆల్వేస్ మనం y యాక్సిస్ మీద సో ప్రైస్ తీసుకుంటున్నాం, y యాక్సిస్ మీద సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ, x యాక్సిస్ మీద క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా మేబీ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినా సో టోటల్ క్వాంటిటీ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు, కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ మ్యాచ్ బాక్సెస్ తీసుకుందామండి, సాల్ట్ ప్యాకెట్లు తీసుకుందాం. సో మ్యాచ్ బాక్సెస్ కావచ్చు, సాల్ట్ ప్యాకెట్లు కావచ్చు. సో ఒక సాల్ట్ ప్యాకెట్ మనకి 10 రూపీస్ పెట్టి పర్చేజ్ చేస్తే 1 మంత్ వస్తుంది. ఓకే, సో ప్రైస్ 10 నుంచి 5 రూపీస్ కి డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఎక్కువ క్వాంటిటీ పర్చేజ్ చేస్తాం, బట్ డిమాండ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? సో 2 మంత్స్ తర్వాత 2 ప్యాకెట్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాము, సో 2 మంత్స్ 2 ప్యాకెట్ వస్తుంది. అగైన్ మళ్ళీ అప్పుడు సాల్ట్ కంపెనీకి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ దాట్ కమోడిటీ. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ సేల్ అయిపోవాలి. సో ప్రొడక్ట్ సేల్ అయిపోవాలంటే 1 మంత్ తర్వాత 2 మంత్ తర్వాత మళ్ళీ మనం అగైన్ సాల్ట్ ప్యాకెట్లు కొంటాం. సో మ్యాచ్ బాక్స్ అయినా అంతే కదండి. సో మనకు 1 రూపీకి 4 బాక్సెస్ వస్తుంది, 1 బాక్స్ వచ్చేసి 1 మంత్ వస్తుంది అనుకుందాం. సో ప్రొడక్ట్ 1 రూపీస్ నుంచి 50 ప్యాకెట్ డిక్రీజ్ చేసేసాడు. సో మ్యాచ్ బాక్స్ మనం ఏం చేసుకుంటామండి, తెచ్చుకుంటాం, ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ 1 మంత్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేస్తాం, మన దగ్గర మ్యాచ్ బాక్స్ అన్ని కన్జ్యూమ్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, సో ఇలాంటి డిమాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో జీరో ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో దిస్ ఇస్ ద యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటున్నాం. యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ 1. ఈపీ ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఈడీ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నాం కదండి కాన్సెప్ట్ లో. సో ఇక్కడ ప్రైస్ లో వచ్చిన చేంజెస్ కి టోటల్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఆల్సో సేమ్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్. సో ఇక్కడ ప్రైస్ లో 1 రూపీ చేంజ్ 1% చేంజ్ అయింది. సో క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఆల్సో 1% చేంజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ 1% ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ 1% డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ ప్రైస్ 1% డిక్రీజ్ అయింది, 1% క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎగ్జాక్ట్ ఆర్ సేమ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బై యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ result in the equal percentage change in demand. So percentage change in price result in equal percentage change in demand. So quantity demanded y axis మీద, price x axis మీద తీసుకున్నామండి. సో రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటున్నాం, రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఎలా ఉండాలి? సో ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు less than 1. రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్, ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు less than 1. అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ లో వచ్చిన చేంజెస్, సపోజ్ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ లో 1% చేంజ్ వచ్చింది. సో ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ లో 1% చేంజ్ వస్తే సో క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ లో ఏమవ్వాలండి? సో 1% కంటే తక్కువ 0.7% మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంది, మేబీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది కదండి. సో ప్రైస్ లో వచ్చిన చేంజెస్ కి టోటల్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ లో less than 1 గా ఉండాలి. less than 1 గా ఉంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బై రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఏంటి? సో ప్రైస్ లో 1% చేంజ్ ఉంటే సో క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ లో 1% కంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 గా ఉండాలి. సో 1% చేంజ్ వస్తే అక్కడ 2% చేంజ్ రావాలి. 1% ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, సో 2% సేల్స్ పడిపోవాలి. 1% సేల్స్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, సో 2% సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బై రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో ఎలాసిటీ రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, ఎలాసిటీ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ గ్రాఫ్స్ లో చూద్దాం, కాన్సెప్ట్ క్లోజ్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. సో రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ గ్రాఫ్. సో రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? సో ప్రైస్ లో వచ్చిన చేంజెస్ కంటే క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ లో ఎక్కువగా చేంజెస్ రావాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, P2 నుంచి P1 కి ప్రైస్ ఏమైంది? ఇక్కడ తక్కువ పర్సంటేజ్ లో ప్రైస్ పడిపోయింది. సో క్వాంటిటీ ఏమైంది? ఇక్కడ కంటే ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది క్వాంటిటీ. సో ఇక్కడ ఉండే డిఫరెంట్ చూడండి, ఇక్కడ ఉండే డిఫరెంట్ చూడండి. సో తక్కువ స్పేస్ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి స్పేస్ ఎక్కువగా ఉంది. సో ప్రైస్ లో వచ్చిన చేంజెస్ కంటే ఇక్కడ ప్రైస్ పడిపోయిందండి, ఇక్కడ చేంజెస్ ఎక్కువగా జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి P1 నుంచి P3 కి ప్రైస్ పడిపోయింది. ఈ ప్రైస్ కంటే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ చూడండి, సేల్స్ ఇక్కడ ప్రైస్ పడిపోయింది, ఇక్కడ సేల్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో జరిగింది. సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఏమైందండి? సో ప్రైస్ P3 నుంచి P1 కి ఇంక్రీజ్ అయింది. సో కొద్దిగా ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సేల్స్ చాలా పడిపోయింది. ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో బోత్ సైడ్ వైస్ వర్సా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, క్వాంటిటీ గ్రేటర్ దెన్ 1 గా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో రైట్. సో రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ లో
ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది. సేల్స్ ఏమైందండి, కొద్దిగా మాత్రమే సేల్స్ పడిపోయింది. సో ప్రైస్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయింది, సేల్స్ కొద్దిగా మాత్రమే. అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ లో వచ్చే చేంజెస్ కంటే సో టోటల్ క్వాంటిటీలో లెస్ దెన్ 1 గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ ప్రైస్ లో వచ్చిన చేంజెస్ కంటే గ్రేటర్ దెన్ 1 గా ఉండాలి. సో వీటిని మనం ఏమంటున్నాం, సో రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్